काम करतो आओ और सियारे गाँव तक कुआरे सियारे खोर्दा 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 डिस्ट्रिक्ट 12 फल देवी बोली फल
Bapak kenal lagi. Hare
चैतन्यं शाश्वतं शान्तं विमातीतं निरञ्जनं नादमिन्दमणातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतीश्वरं विराजितपदाम्बुजं वेदान्तं गुरुमार्गं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ संस्कारां भुजगशयनं मनोराभं श्रेष्ठं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। ॐ नमः पूर्णमेव पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय जय श्री राधे। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु वदात्मा सर्वभूता तस्मै श्री गुरवे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री लीलांचल निवासाय नित्याय परमा बलभद्र व्यासाय विष्णुरूपा व्यासरूपा विष्णवे नमो वै ब्रह्मवीरे अचतुर वदन ब्रह्मा दीबाहु पुरा अभालो भगवान भगवान वेदव्यास पीठन को स्मरण करी प्रणाम जनाऊँगी। समस्तंकर मंगल कामना करूँ। से मंगलमय से समस्तंकर मंगल करिवे। वेदव्यासंक पीठरू जो आमर अति
निकटतम अंतरंग साधु महाराज हठात एठी प्रवेश कले। से होचंती आपणमानकर अति परिचित अग्नि बाबा। अग्नि शब्दर अर्थ होची जे अग्रगण्य समस्तंक ठारू जे श्रेष्ठ से होचंती अग्नि। अग्नि होचंती ये जगतर प्रथम अवतार। सृष्टिर जेतेबेले प्रारंभ होइतिला सेतेबेले अग्नि ही प्रथम सृष्टिर प्रारंभ रे थिले। सेई अग्नि परवर्ती समय सूर्यंक रूप आज भी से अछंती तांको पाई पृथ्वी अच्छी। अग्नि जेहेतु प्रथम अवतार सेतिपाई गीतार मध्य कहा जाइछि ज्ञान होउछि गोटे अग्नि। ज्ञान जतबेले उदय हुए बा ज्ञानाग्नि जितेबाला उदय होती सेतबेले समस्त अज्ञान आपे आपे दूरी जाए। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात आपण मैंने जानती जितेबाला आमर कौनसी शुभ कार्य आरंभ हुए मंगल कार्य आरंभ हुए विवाह व्रत पूजा विशेषतः आम सनातन धर्म रे प्रत्येक पूजा पद्धति प्रथम दीपं को आवाहन कर दीपाग्नि सेमती आमर ख्रिस्टियान माने अगरबत्ती जालती से कौन जालती से ठीक भाव कहीपर तेरे आमर जो आदिवासी संप्रदाय आमर विश्व जहाँ को आम आदिवासी बोली कहूँ से आदिवासी माने तो सारना धर्म ये विश्वर प्रथम धर्म से माने वर्षकर थरे गोटे अग्नि को आवाहन करी अग्नि को पूजा कर। आमर हिंदू माने माघ पूर्णमी दिन गोटे अग्नि नाम गोटे उत्सव पालन कर। तेणु अग्नि को जो माने प्रथमे जहाँ को दायित्व दिया जाए ये आपण अग्नि दीपाग्नि लगेई ये शुभ कार्य को उद्घाटन करंतु। सी जने साधु बा ब्राह्मण किंबा आमर प्रशासक किंबा जड़े शासक बा विधायक किंबा जड़े वयस्क व्यक्ति यही मानक द्वारा अग्नि को आवाहन करा जाए। आमे आज ये सत्संग करूँ आमे आज ये जोड़ा बहीचु सत्संग और
आम ये गोटे एकत्र होइचु यार साक्षी किए साक्षी रहिबे दीपाग्नि अग्नि साक्षी रहिबे अग्नि से लगा जाए आम ये ये संसार विदाय दब से अग्नि सेठी जो ज्योतिराग्नि रूप अच्छी निराकार रूप तांकु आम ठिकना आमर डायरीटा को सी कहे आम अमुक दिन मनीष मारीचु यहाँ कहे आम अमुक अमुक दिन मद पीकि रास्तार गड़ुचु सी कहे आम अमुक दिन पुराणा जलदा आश्रम आम सत्संग हरिनाम करिचु सी ही साक्षी देवे एवं आम जीवन रे यही भूल काम सब करिचु ताकू भी साक्षी देवे ठीक ठीक काम करिचु ताकू भी साक्षी देवे आमे केउ दिन जन्म हेलु जो दिन जन्म हेलु आमे षष्ठी पूजा कलु एकौशिया पूजा कलु आम बापा माँ कले सत्यनारायण पूजा कले सी साक्षी से मिल किंबा सत्यनारायण पाला न करी पूजा न करी से दिन चिकेन कुकुड़ा काटिलु मांस कलु तरकारी कलु खाइलु पीलु नाचिलु डेइलु से कथा मध्य से साक्षी रहा इरा सत्य घटना ठीक सही परी आमे पाठ पढ़िलु आमर कर्णवेद है खड़ी चुआ है से सबू डायरी अदृश्य दियटी टिपिकी रखी आम पाखे डायरी हजि जा से भाव बाप माँ मरीगले आजिकल पिला माने मद्य पीकरी बाप माँ शव उठाऊ शव पड़ू सेगुड़ा नाक कान कटा हम आर जन्म पाइबे से पर जन्म नाक कान कटा सी डायरी पाखे पहुँच आमे जदि कांदीचु भल मनरे से ब्राह्मण वैष्णव ज्ञाति स्वजन मान खाइया को देचु सेटा भी से आमे विवाह हेलु आमे जतबेले विवाह हेलु प्रकृत रे आमे को मनरे विवाह हेलु विवाहर उद्देश्य ये संसार को गोटे सुयोग्य संतान आमे दबु पुणी आमे बुढ़ा कि बुढ़ी मरबू आमे प्रकृत रे जो संतान को जन्म देलु एटा भल पुओ भल झील होती ना सेटा बालुंगा होती जदि हेई नांती बल तुमको से दंड भोगवा को हम गोटे गोटे लोक बास्पट गपंती काली गोटे कोटी किए गोटे कहला
ଏଟା ବାହାସ୍ପଟରେ କହୁନଥିଲା କହୁଥିଲା ମୁଁ ବିବାହ ହେଲି ଲୋକ କହିଲେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ନହେଲେ ଆମେ ଖାଇବୁନି। ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଛେଳି କଟା ହବ ସେ ମେଣ୍ଢା କଟା ହବ। ସଜ୍ଜନ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମହତ ପୁରୁଷ। ଏଇ ରାଉରକେଲାରେ ଆମ ସଂଘର ମୁରବୀ ରାଉରକେଲା ସଂଘର ଜଣେ ମୁରବୀ ଆଶ୍ରମର ସେ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଟ୍ରଷ୍ଟି। ରାଉରକେଲାର ସେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଭାବରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ 2ଟି ପୁଅ ଝିଅକୁ ବାହାଘର କଲେ। 2ଟି ଯାକ ବାହାଘର ଅଧବା ହେଇଥିଲା। ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ପଡ଼ିନଥିଲା। କୋଉ ଲୋକ ମୁହଁରେ ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟତୀତ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଆଶ୍ରମ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କଥା କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ନାକ ଟେକୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନାହିଁ ଯିବୁ କ'ଣ ମଦ ନାହିଁ ମାଂସ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ବଳିଆ ଏତେ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ମୋର ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାଘର କରିଥିଲି। ସିଏ ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ ବାହାଘର କଲା। ଏଇଠୁ ତା ଘର ପାଖରୁ ଆମିଷ ବାସିଲା 2 କିଲୋମିଟର। ମୁଁ ଆଜି ବି ସେ ଉଦାହରଣ ଦିଏ କହିଲେ ଆରେ ବଳିଆକୁ ମାନି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆଜି ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ତମେ କିନ୍ତୁ ମାନିଲ ନାହିଁ। ଜଣେ କହି ଜଣେ ନ ମାନେ 2 ଜଣ ଅଜ୍ଞାନୀ। ହଉ ଏବେ ଆମର କଥା ଟିକେ କହିବା। ଆମ ଆଶ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ସେବିକା ଯାହା ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଉପରେ ଆମେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲୁ ସେ ଗୋପାଳଙ୍କ ପୂଜା କରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଦେଖେ ଏମିତି ସେବା ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନି। ସେ ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁର ଖାଆନ୍ତି। କେତେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କର ସେବା ସେ କରିଛି। ମୋର ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ସେ ଝିଅଟି ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ତାର ବିବାହର ହଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ବିବାହ ହେଇଯାଇଛି। ପୁଣି ଭଲ ପୁଅଟିଏ ସେ ଯାହାକୁ ସେ ବିବାହ ହେଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପୁଅଟିଏ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିକିରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ସେଟା ବିବାହ ହେଇଛି ଏଇ ରାଉରକେଲାରେ ତ ଅଛି। ତାର ଶାଶୁଘର ଆମର ସେଇ ପାଖରେ କୋଉଠି ପିପିଲି। ଯେତେବେଳେ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବ କେତେବେଳେ ଏଇଠି ରହିବ। ଆଶ୍ରମ ସହିତ ତାର ସେ ଝିଅକୁ ଆଉ କିଛି କୁହାହେବନି। ଯାହା କହିବୁ ଆମେ ତାର ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବୁ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଖୋଜିବୁ। କାରଣ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ଆଶ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ସେବିକା। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଠି ଯିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବହିଛୁ
ଆମର ଯାହା ଠାକୁର ଯଦି ଭଲ କରିଥିବୁ ଭଲ ହବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ମନ୍ଦ ହବ। ଆଉ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ କିଛି ସମୟ ଟିକେ ଅଗ୍ନି ବାବା ବିପଦ କହନ୍ତୁ। ମୋର ତ କଣ୍ଠ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୁଁ କେବଳ ଗର୍ଜନ କରୁଛି। ହିନ୍ଦୀରେ କହି କହି କାଲିଠୁ ଓଡ଼ିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଟିକେ ବିପଦ ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ କଥା ହେଲେ ଖଣ୍ଡଇ ଭବବ୍ୟଥା। ତେଣୁ ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ପଦେ ଅଧେ କଥା ଶୁଣିଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳି ଲାଗିବ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ରାଉରକେଲା ଆସିଛି, କାହିଁକି ଆସିଛି? ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ବୀର ବିବାହ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆଶ୍ରମ କେମିତି ଚାଲିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ସେମାନେ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ତେବେ ଏ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ବୀର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା। ପିଲାମାନେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଖୋଜିବ, ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ହେଲେ ଆସିଲେ ଖୁସି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି, ଆଉ ଖାଲି ତ ବିଶ୍ରାମ ନେବି, ଆଶ୍ରମ ଟିକେ କେମିତି ଚଳିବ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବି, ଏତିକି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଇଥିଲି। ଆଉ ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ହଉ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବିପଦ କଥା ଶୁଣିବା। ସେଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତାପରେ ମୁଁ କହିପାରିଲିନି, ଆମର ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନେତା ଅଗ୍ନି ବାବାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ, ତା ସହିତ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭୋଇ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ କାଲୁ ବାବୁ ତାକୁ ବୋଧେ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିପାରିବି। ତେବେ ଇଏ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତ ତାଙ୍କର, ଆମେ ତାଙ୍କର ସବୁ କୁଡ଼ିଆ। ଏଠି ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ହେଇଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଆଶ୍ରମ, ଆମର ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ବେଦବ୍ୟାସକୁ ଭଲ ପାଇ ଏଠି ଗୁଡ଼ା ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଅଧେ ଆସି, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଏହି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମାନବ ସେବା, ଜୀବ ସେବାକୁ ବଳିଆ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ସେବାମୟ ହଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଅଗ୍ନିବାବୁ ଦିଅ। परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकल्पं बहुलीनिरन्तरविभो शितवामभागं नारायणं प्रियवरङ्गमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् अतुलितबलधामं हरिमसेरावदेहं दर्यवनकृशामं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं गणपतिप्रियभक्तं वाक्यजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै
सिद्धे सर्वपात्राभ्यो नमो नमः श्री गुरुपात्राभ्यो। अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय हमारे पूज्य बाबा भैया, और अब तो बाबा अयोध्या से आ रहे हैं। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी वन में रहे, वहाँ आज अभी कोई रस नहीं अयोध्या वृंदावन को हमारे के रमणीति स्वामी जी है, कहते हैं ठाकुर रमणीति कुछ रेत था हमारे एक में संत रहते थे। अरे नाम धर्म पढ़ने गया था काशी, जो काशी वृंदावन गया था, तो वहाँ रमणीति स्वामी जी बोले ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से, चाहे भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो गए रमण बिहारी। तो पूज्य बाबा भैया, मैं तो चमत्कार देखा हूँ, बोला कि बाबा भैया को मानता हूँ, क्योंकि प्रत्यक्ष जल जगन्नाथ जी जगन्नाथ रूप में भ्रमण करते हैं। रमंती यसी न यस्य दुरीश्वर राम के रूप में आज भी विचरण, जैसे तेलंग स्वामी देखिए काशी में तेलंग स्वामी हुए हैं, और जो है कई संत हुए हैं, इधर आज कृष्ण परमहंस हुए हैं, तो विवेकानंद जैसे हुए, ऐसे संत महापुरुष आज वेद व्यास में भी बाबा तपस्या किए थे। बोले गीता साधना करते थे, गीता यज्ञ करते थे। अग्नि वही विष्णु, अग्नि आर्य समाज ही मानता, आर्य समाज में गए थे, तो बोले कि अग्नि में सब मानता है, अग्नि वही विष्णु। आप बोले ना अग्नि सूचक है, अग्नि सूर्य है, चंद्रमा में सो जाए तो चक्षु सूर्य आ जाएगा। तो बाबा भैया को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज जगदा हम तो जो आए ना रास्ता भटक गए, हम चले गए मसान में, रास्ता भटक के 2 घंटा तक हम घूमते बढ़िया और कृपा है, कहाँ भ्रमण हम करें ठाकुर हमारे रमण करते रहते। बाबा भैया को वृंदावन अयोध्या काशी हमारे गुरु जी हैं, अमरकंटक बाबा जी भी जानते हैं बढ़िया बाबू, बोले अच्छे संत है उनके पास जाना, साधना सीखना, साधना साधक है। जो बढ़िया आश्रम गए वहाँ मैंने कैसे बाबा रहते हैं, दर्शन करके आए लोग गए, अगर नाग रूप में देखे दर्शन किया बाबा रूप में, सबसे स्वयं नाग रूप में दर्शन किए और प्रसाद पाया। हमने ऐसा प्रसाद पाया बाबा जैसे रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद खिलाते थे। बाबा कहते प्रसाद पा, अन्न पा, आओ ना प्रसाद करके जाओ। हम लोग जो यहाँ लोकन भ्रमण करते थे, बाबा बोलते थे पूज्य बाबा पूज्य भारत वर्ष हम बहुत जगह घूमे, हम हिमालय गए, काशी में भी बहुत रहे, हम अल्मोड़ा भी रहे, नैनीताल रहे, मथुरा रहे, सब जगह देखे। पूज्य का संत कहीं देखा, संत पूजन करते बाबा। अभी इतनी उम्र हो गई, गले बैठ गया, फिर कितना स्वर देखे, कंठ देखे। तो कहते आहार निद्रा भय सामान्य वेता पशुनाम धर्महि दैसा मत के विशेषो धर्मेण हीना पशु। आहार मनुष्य का भाबर है, मनुष्य क्या अंतर है? 5 टका तक हाथ को देबी दारू पी रहे हैं, मदिरा का ये फरटा देबी बिरको ता सासु को गंगा जमुना सरस्वती, हम गंगा जी का आरती करते हैं। बाबा कहते हैं गंगा जी का आरती होना चाहिए, पूजा होना चाहिए, संतों की सेवा होना चाहिए। देखिए विद्यार्थी बैठे हैं, आज आवश्यकता की सेवा की, सेवा देखना हो तो बढ़िया का आश्रम देखें, सेवा देखना हो तो रमणीति में देखिए, रमणीति में सेवा देखिए, वेद में भगवान की सेवा होती है। वहाँ स्वामी गोस्वामी जी महाराज हैं जो काशी में पढ़ते थे, काशी थे प्रकाश थे, साक्षात ब्रह्मज्ञानी थे साकाश, तो काशी साक्षात ब्रह्मज्ञानी का है। तो बाबा का सत्य भ्रमण करते हैं, देखा इतना उम्र होने के बाद भी बाबा इतना भ्रमण करते हैं, ये सिद्ध महापुरुष का लक्षण है। पहले के स्वामी अद्भुत नम्र से रहते थे, बाबा देखे वस्त्र पहने, वस्त्र में कई रूप में दर्शन किया हो। पटना के लोग बोलता रहे बाबा ऐसे सिद्ध महापुरुष हम बहुत काम देखे, बाया सिद्ध महात्मा थे, अन्न सेवा करते थे। उड़ीसा में एक सिद्ध संत है बाबा है, जब बाया संत हम दर्शन नहीं किया, बच्चे थे तो बाया भी संत महापुरुष थे, जो उड़ीसा भर में कीर्तन करते थे, साधना करते थे। सेवा की आवश्यकता है। कहते असंभव है मृगस्य जन्म तथा आमो लुभे मृगाय प्राय समापन विपत्ति काले धीव पुरुष मलिन हो। बड़े ऋषि मुनि का बुद्धि मलिन हो जाता है, सोने के मृग हो नहीं सकता, असंभव है। फिर जो राम जी लुभावे तो आवश्यकता है, लुभाने के लिए आवश्यक संतों के दर्शन की आवश्यकता है। कहते साधु सेवा धर्म हमारा, साधु की सेवा करो, साधु से परमात्मा। कहते मोहते अधिक संत करी लेखा। नवदा भक्ति जो राम जी गए थे वहाँ प्रथम भक्ति संतन का संगा, दूसरा भक्ति कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकर सेवा, सतगुरु की आवश्यकता। कबीरदास जी कहते हैं सतगुरु हम शेर जी करी एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सवम। गुरु तो बहुत मिलेंगे, सतगुरु नहीं मिलते।
गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृत्युंजय। तो आवश्यकता बहुत धन्यवाद देता हूँ बाबा को कि आशीर्वाद कृपा कि कालू मेरे पास आए, बोले बाबा आ रहे। कई लोग फोन आया बाबा बढ़िया बाबा आश्रम में आने तो आप आना। तो कालू भी आए थे, विधायक जी आए थे आश्रम में। मैं ठीक धन्यवाद दर्शन करने के लिए बाबा को जाऊँगा। पटना को मिलते रहते हैं, कई बार कहीं जगह होता है प्रोग्राम के लिए दर्शन भी होता है। तो मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपने को बहुत धन्यवाद मानता हूँ कि सहयोग पीठ में आज एक बढ़िया जंगल में मंगल, जहाँ संत रहते हैं मंगलमय हो जाता है। आइए प्रेम से भाव से भगवान की कीर्तन, उसके बाद बाबा का आशीर्वचन हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare
मंगल भवनय मंगलानि तव सुरसरत मंगल भवनय मंगलानि तव सुरसरत दीन दयाल विरज समाधि हरौ नाथ मम संकट हार दीन दयाल विरज समाधि हरौ नाथ आशुतोष तुम ओदर जानी आरती हरौ दीन जन दानी आशुतोष तुम ओदर जानी आरती हरौ दीन जन मंगल भवनय मंगलानि तव सुरसरत दीन दयाल विरज समाधि हरौ नाथ मम संकट हार ओम असतो मा सदगमय नमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का बाबड़िया भगवान की दया भगवान की जगन्नाथ भगवान की हर हर महादेव। अपने अपने श्री गुरु महाराज की अग्नि बाबा ये तांकर सुमधुर कंठ ध्वनि रे जहाँ कहले अपन तो सब शुणिले शेष जो आनंद पाई कीर्तन कले महामंत्र से बहुत आनंद देला। हरे राम कृष्ण मुझे भावुली जगन्नाथ कथा तो ये 2 दिन ना 3 दिन ये कहीकि जाई पुणी कौन कहबी तेरे आमर जगन्नाथ प्रेमी माने जगन्नाथ मंदिर जो माने नित्य नैमित्य दर्शन करती माँ माने बोधे सब आसी काली की आसवे परदिन जीवी। जगन्नाथ होउचंदी जने एमिति गोटे ठाकुर बा एमिति तांकर गोटे मूर्ति तांकु जो रूपरे आमे सजई दबा से रूपरे से सजई ही धरतु तांकु आमे नृसिंह वेश करिबा कि रामंकर वेश करिबा कि कृष्णंकर वेश करिबा सबु वेश तांकर सुंदर तांकर नामटी जेपरी सुंदर तांकर तत्व मध्य ये जो महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तीनोटी शब्द हरे राम कृष्ण ये तीनोटी शब्दर प्रतीक होउचंती बलभद्र जगन्नाथ सुभद्रा। आमे जेतबेले हरे बोली उच्चारण करू ये शब्द हमको मने पकई दिए से दुख को हरण करती
ଆମ ଆୟୁଷକୁ ସେ ହରଣ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ପୁଣି ପରଜନ୍ମ ପୂର୍ବଜନ୍ମରୁ ଇହ ଜନ୍ମରୁ ପୁଣି ପରଜନ୍ମକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଅଭାବକୁ ସେ ହରଣ କରନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଅଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଭାବକୁ ସେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରର ସେ ଅଭାବ ରୂପକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ସେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ହରେ। ସେ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଂକର୍ଷଣ ମୂର୍ତ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ସେ ସଂକର୍ଷଣ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଦେବ ଭଗବାନ। ସେ ଆମ ଭିତରେ ଧନର ବଳ, ମନର ବଳ, ଜନର ବଳ, ସବୁଯାକ ବଳ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ବଳଟି ଯେତେବେଳେ ଆମର ହଟିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି କର୍ମ କରିପାରୁ। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଜ୍ଜନ, ଏଇ ହରେ କଥାକୁ ନେଇ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡେ। ଗୋଟିଏ ଅତି ଧନୀ ଘରର ମାଟିଏ, ବୟସ 70 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ହବ, କଟକରୁ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ବାରାଣାସୀ। ଆମେ ଦେଖିବ କଟକର ଜଣେ ମା ଥିଲେ ବନବାସୀ ଦାସ। ସେ କିଛି ଚପାତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁଦମ କରିକିରି ସେ ମତେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବାବା ବାଟରେ ଭୋକ କଲେ ଖାଇବି। ମତେ ଭୋକ ତ କରେନି, ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବି ରଖିଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଦେଖିଲି ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ସେ ଦରିଦ୍ର ଭଳି ଦେଖାଯାଉନା, ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି କରି ମା କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି, ଇଏ ଗୋଟେ ଭିକାରୁଣୀ ବୋଲି ମୋର କାହିଁକି ମତେ ମନ ଭିତରେ ଆସୁନି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପାଖକୁ ଗଲି, ତାକୁ ପଚାରିଲି, ମା ତୋ ଘର କୋଉଠି? କିଛି ସମୟ ରହିଗଲା, ବାପା ଯେ ବହୁତ କୋଉଠି କହୁନୁ? ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷ ଯୋଉଟା କୋଉ ଜାଗା କହିଲା ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ବୋଲି ମା କୁ ଭିକ ଖାଇ ପାରୁଛୁ? ଘରେ କଣ ତୋର ପୁଅ ବୋହୂ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ନାତି ନାତୁଣୀ କେହି ନାହାନ୍ତି? ତା ଆଖିରୁ ଖାଲି ଲୁହ ଗୁଡା ବହିଲା, ଅଜସ୍ର ଲୁହ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇ ଲୁହ ଭିତରେ କିଛି ଗୋପନ କଥା ଅଛି। ବୋଲି ମା କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି କହ? ବାପାଙ୍କର 3 ପୁଅ 2ଟି ଝିଅ। କେମିତି କଥାଟା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି।
2 ପୁଅ 3 ଝିଅ ଏମିତି ଯା ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତେ ଅଛି। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଏତିକି ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଆଜିକାଲିର ସରକାର ମାନଙ୍କର ବା ଆଜିକାଲିର ଯେମିତି ପେନସନ ଦିଆହଉଛି, ଚାଉଳ ଦିଆହଉଛି, ଭତ୍ତା ଦିଆହଉଛି, ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ସେ ସବୁ ନଥିଲା। ତିନି ପୁଅ ଯାକ କହିଲେ, ଇଏ ପୁଅଟି କହିଲା ମୁଁ ରଖିପାରିବିନି, ସିଏ ପୁଅଟି କହିଲା ମୁଁ ରଖିପାରିବି, ସିଏ ପୁଅଟି କହିଲା ମୁଁ ରଖିପାରିବି। ଝିଅ ମାନେ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ହେଲେ କଣ ହବ, ତାଙ୍କ ଶାଶୁମାନେ ମନା କଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମତେ ଘରୁ ବିଦାୟ ନେଲି, କହିକି ଆସିଲି ହଉ ମାର ଭାଷା ହଉ, ମା କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମା କହୁଛି ହଉ ତମେ ଭଲରେ ଥାଅ, ମୁଁ ମୋ କର୍ମ ଦେଇ ଆସିଲି। ଭାବିଲି କଣ କରିବି, ପାଖ ଆଖରେ ସେମିତି ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୋର ବି ଆଉ ବୟସ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପର ଘରେ କାମ କରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବି। ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେଲୱେ ପାଥ ମୁଁ ସେଇଠି ଶୁଣିଲି। ଏଇ ଟ୍ରେନରେ ବୁଲିକିରି ଯାହା ମତେ ମିଳେ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଚଳିଯାଏ। ମୋର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ସେଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଇଏ ସବୁ କଣ ଇଏ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା କି ପ୍ରବଚନ କରିବା କଣ? ମୁଁ ଖାଲି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରେଳ ଛାଡ଼ିବାର ହୁଇସିଲ ହେଲା। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ମା ତୁ ଚପାତି ଆଳୁଦମ କେବେ ଖାଇଛୁ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲାବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେ କିଛି ଦୂରକୁ ଯାଇ କୋଉ ଗୋଟେ ଢାବା ଭାବାରୁ ଚପାତି ଆଳୁଦମ ପକେଇବା, ଆଉ ଚପାତି ଆଳୁଦମ ମତେ କିଏ ଦବ? ବୋଲି ମା କିଛି ନଭାବିବୁ ମୁଁ ଦେବି। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମା ଚପାତି ଆଳୁଦମ ପଠେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ତୁ ସେ ଚପାତି ଆଳୁଦମ ପାଇଁ ତାକୁ ଦେଇଥିଲି। କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲା, କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଇଥିଲା। ଏଇ ହଉଛି ବଳଦେବଙ୍କର ମହାକଥ। କାଶୀର ବନାରସରେ ବିଦ୍ୱତ ପରିଷଦରେ ବହୁ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବହୁ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ସେ କୁମାର ସମ୍ଭବ ନୈଷଧ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣି ଶୁଣିକିରି ରହିଲି। ମୋ ପାଳିଟା ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଏ ଯୋଉ କୁମାର ସମ୍ଭବ ନୈଷଧ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆପଣମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ଆ ଭିତରେ ତ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ କେମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ, ଆ ଭିତରେ ସେ କଥା କିଛି ନାହିଁ।
सी तो कहले कौन बाबा बोले मु आज गोटे समस्या माने देखिकी आसी गोटे बुढ़ी माँ ये चपाती आलुदम खाइबा लोक ये आज रेल स्टेशन से भिक यहीटा कौ शास्त्र अच्छे मत से श्लोकटा को कह से दिन मोर मन अच्छी विद्वत परिषदर संस्कृत पंडित मान भाषा निस्तब्ध हो गला 5 मिनिट से मते से विद्वत परिषद मते गोटे उपाधि देते आप ही हमारा बलदेव पुरी में जगन्नाथ जी है हमारा पास में आप बलदेव भगवान स्वरूप में विद्यमान है एथिपाई मु गर्वित नुहे या पाई बोली मुझे से बड़ी खुशी आनंद माने कथा कहली सी बड़देव रूप मो बाहुर बड़ आम ओडिया जो गीत अच्छे पाख धर मनर बड़े पारे दुनिया तल मनरे अति मनर बड़े परिवारे मो दुनिया तल अग्नि बाबा कौ बल आज अग्नि बाबा है मनर बल कौन बाप माँ ना घर संपत्ति ना ये विधायक महोदय बची सी आमरी भली जन लोक थे से कौ बल विधायक है मनर बल ये पुराना जलदा आश्रम तैयारी है हाँ धन खर्च हो प्रथमटा कौन मनर मनर जदि बड़ नहीं ये देखो महांती बाबू चली पारुना देह मनर बल मु बलिया को देखिया मु तो ये शोना मुझे आना मुझे टाइप तेणु सब बड़े आमको मन रखा पड़ो मन को आम जमा बुढ़ा करवा यही मन को सब बड़े आम युवक भली रखा ए वर्ष मु समस्त को जन मत के बयस है से दीप जारी नहीं सभा समिति कहना मु घर आई 17 वर्ष से 17 जिते दिन पृथ्वी रही मो जन्मदिन जो मैंने दीप जाले से 17 दीप जाले 17 गछ लगे जी मो बयस कह मुझे मुह बने कहीं मत बुढ़ा कर दे बड़ विश्व आज अनेक समस्या
ତାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ନ କରିପାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବୁ ଆଉ ମରିଗଲା ପରେ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ? ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହାଉସରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଦେଖା ହେଲେ ମୋ ହାତକୁ ଧରି ପକେଇକି ହାତଚେକ୍ କଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବିଶ୍ୱ ପରମାଣୁ ବିଭକ୍ତ ହଉ ଭାରତ ବା ଆପଣ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହସି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଫଟୋ ଆଜି ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ସମାଜ ଭାରତ କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ତେଣୁ ମନର ବଳଟାକୁ ସବୁବେଳେ ରଖିବେ। ଯୋଉ କାମ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରେ ତାକୁ କରିବେ। ସେଇଟା ହଉଛି ବଳଭଦ୍ର। ତେଣୁ ବଳଦେବଙ୍କ ରୂପଟା କଣ? ଧଳା ରଙ୍ଗଟା କଣ? ଧଳା ରଙ୍ଗଟି ତତ୍ତ୍ୱ ହଉଛି ଯିଏ ସବୁ ରଙ୍ଗକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛି ସେ ହଉଛି ଧଳା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପାଖରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁ ସନ୍ଥ ଏ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ବଳଦେବଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା। ବଳଦେବଙ୍କର ହାତରେ ଅଛି ଲଙ୍ଗଳ, କାନ୍ଧରେ ଅଛି ଲଙ୍ଗଳ, ହାତରେ ଅଛି ଶୂଳ। ଶୂଳ ହଉଛି ଶିଳ୍ପର ଗତି। ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଇଏ ବଳଦେବ। ଆଜି ଯୋଉ କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଛି ଏଗୁଡାକ ତ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରହସନ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଦର୍ଶନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ପୁଣି ଆସିବ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ କେବଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ କୃଷି ଆଉ କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ଦେଶ କୃଷିରେ ପ୍ରଥମ ହବ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ କୃଷକ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବ, କୃଷକକୁ ଭତ୍ତା କଣ ଦବ? କୃଷକ ଆମକୁ ସବୁ ଭତ୍ତା ଦଉଛି। ଆମେ ଯେତେ ଭତ୍ତା ପାଉଛୁ ତାର ମୂଳ ଲୋକଟା ହଉଛି କୃଷକ। ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବିଶ୍ୱ ଆହୁରି ବଞ୍ଚିବ। ଇଏ କଥା ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମାମୁଁ ଘର କଥା ମା ଆଗରେ କହିବା ଯା ସେଇଆ। ଆମେରିକାରେ ଏତେ ଗହମ ହଉଥିଲା, ଏତେ ଗହମ ସେ ବାଟିକିରି ସେଥିରେ ଜାହାଜରେ ନେଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଡେଇଲେ। ଆଜି ସେ ଦେଶରେ ଗହମ ନାହିଁ, ସେଠି ତୋପ ବିକ୍ରି। ତେଣୁ ଏ ସଜ୍ଜନ ବଳଦେବ ହେବେ ରାଜା। ଏଇ ଯୋଉ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ବଳଦେବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ହେଇଯିବ। ତେବେ ବଳଦେବ ହେବେ ରାଜା, ପୁଣି ଗୋଟେ ରାଜା ହେବେ। କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଷୀକୁ କୃଷିକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ସେତିକି ସେଇଟା ହଉଛି ବଳଦେବଙ୍କର। କାରଣ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବା ଲଙ୍ଗଳ, ହାତରେ ମୁଷଳ, ଶିଳ୍ପ। ତାପରେ ଶେଷ ଧାଡ଼ି ହେଲା ସଂଗ୍ରାମେ ସଫଳ। ସଂଗ୍ରାମେ ସଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ
সমগ্র বিশ্ব সংগ্রামে সফল। তেଣୁ ବଳଦେବ ଭଟ୍ଟ ରାଜା ରୁଷିଆ, ୟୁକ୍ରେନ, ଆମେରିକା, ଚୀନ, ଜାପାନ ସବୁ ତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର। ତେଣୁ ବଳଦେବ ଏବେ କାନ୍ଦୁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳଭଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବଳଯୁକ୍ତ ଭଦ୍ର। ଭଦ୍ର ବଳ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବଳ, ଅଭଦ୍ର ବଳ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ହରି। ଦୁଃଖକୁ, ଅଭାବ, ସମସ୍ୟାକୁ ଯିଏ ହରଣ କରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବଳ। হরে পরে নাম দিকে তো সুন্দর হয়েছে। হরে রাম হরে রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে রাম হরে রাম 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 হচ্ছেন আনন্দ, ଯେଉଁଠି ଆନନ୍ଦ ସେଇଠି ରାମ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମରୁଛି ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ଅର୍ଥ କଣ? ଏ ଜନ୍ମରେ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଆ ପରେ ଯୋଉ ଜନ୍ମକୁ ଯିବୁ ସେଠି ବି ତୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବୁ। ରାମ ହଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସତ କୁହନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦଟା କୋଉଠି? ଧରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ଆନନ୍ଦ ବଜାର କଣ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ବା 15 ଦିନରେ ବା ସପ୍ତାହ ପରେ ସାତ୍ବିକ ଭୋଜନ ଅନ୍ନ ଡାଲି ତରକାରୀ କରି ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଳିମିଶି ଖାଇବା, ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ସିଏ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ। এইটাକୁ ସମସ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ପାଳନ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ନାହିଁ। ଇଏ କେତେବେଳେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପୁରୀ ଯାଇ ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ପଡେ, ଇଏ ଗଲା ଆନନ୍ଦ ବଜାର, ଇଏ ଗଲା ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପୁଅ ଖାଉଥିବ କି ଝିଅ ଖାଉଥିବ, ଦେଖିଲା ପୁଅ ଖାଉନି ଝିଅ ଖାଉନି, ମା ଆସି ପାଖରେ ବସିଯିବ, ତାକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇଦବ, ଚକଡି ଚାକିରି ଖୁଆଇଦବ।
ସେ କଣ ଆନନ୍ଦ ଗଲା ଆନନ୍ଦ ସେ ଆନନ୍ଦ କୋଉଠି ମିଳିବ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବେଳେ ମା ହୁଏ ମା ଶବ୍ଦରୁ ମାଇକ ଶବ୍ଦ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ମା କେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ଶାଶୁ ତା ଶ୍ୱଶୁର ତା ପୁଅ ତା ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ସବୁ ଦେଖେ କଣ ଖାଇଲେ ଏମାନେ ଖୁସି ହେବେ ସେତେବେଳେ ସେ ମା ନଥାଏ ମା କାଲି ଯାଇ ସେ ମାଇପ ମଧ୍ୟ ମା ଯେତେବେଳେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ ପୁଅ ଝିଅ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉଠି ଭାବ ଅଛି ସେତିକି ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଏ ଭାରି ଭାରି ଆଗ ତ ଏତିକି କହିଲୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ବହୁତ ପାଠୁଆ ବାବୁ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ୱାଇଫ ଯାକୁ ଶବ୍ଦରେ ଆସିବ ମା ଯୋଉ ମା ଜନ୍ମ ଦିଏ ତା ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଏ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ କିଏ ଦବ ଶେଷରେ ମା ତ ସବୁଦିନ ରହିବନି ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ପାଇଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରୁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଧର୍ମପତ୍ନୀର ଅର୍ଥ କଣ स्वधर्म में निजर परधर्म भया गीता आम धर्म आम कर्म आम प्रेम ये पाद पिले चलो से धर्म पत्नी खाली काव्य सेतुर दायित्व कौन धर्म पत्नी सावित्री अमावास्या करदे धर्मपत्नी तेणु धर्म सेतिकी बेले धर्मपत्नी स्त्री किंतु मां भली स्वामी को दिए गेला करि पारे औड़ी बड़ी स्वामी को भाव दे पारे से भाज्या हुए से आदि मत चढ़े पारे घर को जाऊँगा कौन बाहर करते भाई कौन आपको भाई शब्द काली हाजीपुर दिन हाजीपुर गोटे होटेल कर्मचारी सरुआ गोटे आदिवासी बोधे आदिवासी हाजी कहला गोटे कथा से कहला मत व्यस्त लगिला वो मां गोटे छुआ के जन्म चालू रही कथा कहने खाली मत बिहारी हिंदी टे अलगा शेष गोटे नारी कहला बाबा
ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ଝିଅଟି ଭଲ କିନ୍ତୁ ମୋ ମା କେମିତି ଦୁଃଖ ସହି ମୋ ପରେ ସେ କେମିତି ବଢି ଇଏ ହଉଛି ମାର ଭାଷା ତେଣୁ ରାମ କହିଲେ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ନାରୀଟା କେମିତି ରାମ ଓ ନାରୀ ସେ କେମିତି ରାମ ହେବେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ନାରୀ ଅଙ୍ଗ ଅଛି ଦେଖିଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଯୋଉ ସୁଭଦ୍ରା ତାଙ୍କର ତ ହାତ ଜମା ନାହିଁ ଆକାଶ ପିଟିବେ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧି ପିଟିବେ କାନ ତ ନାହିଁ ଇଆରିକିନା କୋଟାକୁ କଣ ତାକୁ ପିଟିବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସୁଭଦ୍ରା ସେ କିନ୍ତୁ ନାରୀ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ତେଣୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କିଏ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ সর্বাগ জয় চারুণ্য এসি জয় ये जगतर नदी की कृपा दान करती से होती कृष्ण से होती जगन्नाथ तेणु सबू अनाथक नाथ से आम समस्ते अनाथ एकमात्र नाथ होती कृष्ण विदुर घरे साग कहीं आउ खाए मिलना राम सबरी होइना कहीं आउ गोटी गछ फुटले फल फूल नथिला कहीं खाए से माने सेई महत्व लोक बहुत तले ये चले भारत नेता राजनेत्री आसी ओडिशा गोटे आदिवासी सभारे प्रवेश करगले यही सुंदरगढ़ के कौ जगह से आदिवासी महाती टी शाक बागुला से दुटे शाक खाई क्षेत्र भोट पाइगला ये कौन कथा प्रकृत शाक खाई प्रकृतर कौन तबे श्रद्धार शाक खाई जो ये तीनोटी कथा हरे नहीं राम नाटी कृष्ण ना सुदर्शन कौन हरे राम कृष्ण बलदेव जगन्नाथ सुभद्रा ये तीन जन जाक मिसिकी सुदास ये जगत सुंदर सुंदर
ପଞ୍ଚଟି ଆସିଥିବେ ବାବୁ ସକାଳେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଗାଈ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଘରେ ସେ ଗାଈଟିକି ସେ ବିକ୍ରି କରିବେ ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ ସେ ହଣାହଣି ସାରି ଖାଇ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ସେ ଗାଈଟି ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଗାଈ କଥା କହୁଛି ଚାଲ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇବା ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗାଈର ଆତ୍ମ ତାକୁ ଆମେ ହତ୍ୟା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଗାଈ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାବୁଛି ମତେ ବଞ୍ଚେଇଲ କିଛି ନହେଲେ ବି ମୁଁ ତତେ ଗୋବର ଦେବି ତୁ ଯାଏନି ତୁ ଗ୍ୟାସ ଜାଳୁଛୁ ମୋ ଗୋବରରେ ତୁ ଘଷି ତିଆରି କରି ଘରେ ଜାଳେଣି କରି ମୋ ମୂତ୍ରରେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ମୋ ଶିଙ୍ଗରେ ତୁ ପାନିଆ ମୋ କ୍ଷୀର ଖାଇବି ଦହି ଖାଇବି ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ତୁ ଗୋଟେ ହା କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠୁର ମଣିଷ ଗୋ ହତ୍ୟା କରୁଛି ହଜାର ଗାଈ ହଜାର ରକ୍ତ ଯାଇଥିଲି କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପଟିଆରେ ଗୋଟେ ସଭା କେବଳ ଗାଈ ବଳଦ ଯାଉ ଗଲେ ବୁଝିଲି ଏସବୁ ଏଇଟାକି ଯାଉଛି ପଢା ହେବେ ଗୋଟେ ବାବା ଦେଖି କହିଲି ଆପଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କର ତାକୁ କଲି ମତେ ଧମକ ଦେଲେ ବଡ ଯାଉ ଏଇ ଅନନ୍ତ ଭଳିଆ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ଏଟିଏମ କ୍ୟାଡରର ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ସେ କୋରାପୁଟ ବଦଳି ଥିଲା ରାୟଗଡ଼ାରେ କୋରାପୁଟ ସେ ବଦଳିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି ବୋଲି ସୋମନାଥ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲି ହଜାର ହଜାର ଗାଈ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗାଈ ଯାଉଛନ୍ତି ହଡ଼ା ହବା ପାଇଁ କୋଉଠି ହଣା ହେବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ହଣା ହେବେ ତେଣୁ ତମେ ଯାଉଛ କିଛି ନ କରିପାରିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କର ଉତ୍ସାହ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ହସି ଦିଆଯାଏ ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫରଣ ମାଲକାନଗିରି ପରଦିନ ରାତିରେ ଫୋନ କରି କହିଲା ବଢିଆ ହେଲା ତ ପଳେଇ ଆସିଲି ମାଲକାନଗିରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କାମ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସଦା ସେମାନେ କେମିତି ଗାଈମାନେ କେମିତି ବଢୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିଷ୍ଠୁର ମଣିଷ ଆଜି ନିଷ୍ଠୁର ମଣିଷ ସେ କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁଁ କାମାକ୍ଷା ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଛେଳି ଛୁଆ ଦେଖି ହାଣିବାକୁ ମଜା ଆଣିଥିଲା ମୁଁ କାମାକ୍ଷାରେ ଟିକେ ବଳି କଥା ଗୁରୁତ୍ୱରେ କହୁଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯାଇଛି ସେ ଛୁଆଟି ଯେମିତି ହଉଥାଏ ଯୋଉ ଲୋକ ଯାଇ ଏଠି ବସୁଛି ତା ଦେହରେ ସେ ଘଷି ହଉଥାଏ କଣ କରିବି ତାକୁ ଦେଇକି ଆସି ଆମେ ରହିବା ଘରେ ରହି ଆମର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଲୋକ ତାରେ ଥିଲେ ତାକୁ
ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଆସି ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ହାତକୁ ଧଇଲି କହିଲି ବାବୁ ଏ ଛେଳି ଟିକେ ପାଣି ସତ କହ ତାକୁ ହାଣିବାକୁ କାହାକୁ ମନା କଲା ହାଣିକି କଣ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଜୀବରେ ଆଉ ଇଆଡେ କୁଆଡେ କଲିକତା କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲା ଆଠ ସତର ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହୁ ଆପଣମାନେ ମାଂସ ଝୋଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାରିବେ ଯୋଉ ମାଂସ ବେପାରୀ ମାନେ ମାଂସ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଗୋମାଂସ ମିଶଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣ କେମିତି ଆପଣମାନେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାକୁ କିନ୍ତୁ ସେ ବିରିୟାନୀ ଭିତରେ ଗୋମାଂସ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ କେମିତି ତେଣୁ ଆଜି ଜଣେ ଗରିବ ଦାସ ବୋଲି କଟକ ତୁଳସୀପୁରରେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଥିଲେ ମୋର 70 ମସିହାରେ ଇଏ ସେବକ ସେଠି କିଛି ଦିନ ଟିକେ ଦଫ ସେ ଗରିବ ଦାସକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁସଲମାନ ଶାସନ ଗୋମାଂସ ପକେଇ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରି ଆସିଲେ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିପାରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେହ ଚାଲ ଏବେ ବି ଗରିବ ଦାସଙ୍କର ସମାଧି ଅଛି ଇଏ ସେବକ ସେଠି କିଛି ଦିନ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଏଠି ତ ବିଧାୟକ ପଦ ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ସଚେତନ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଶାଳା ଗୋପାଳନ ଉପରେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଜି ଆମ ସରକାର ସବୁ ପାଇଁ କଣ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳନ ଆଉ ଗୋଶାଳା এই বেদব্যাসরে মারুয়ারি ମାନଙ୍କ দ্বারা ଯୋଉ ଗୋଶାଳା କହିଲି ସେଠି ବଂଶୀ ବଢଉଛନ୍ତି ସେ ଗାଈମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖି ବଂଶୀ ବାଜେ ବେହେଲା ସେ ବଂଶୀର ନିନାଦ ବେହେଲାର ନିନାଦ ମାନେ ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଆମେ କଣ କି ପ୍ରବଚନ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଗୋପାଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଗିରି ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଶୁଣେ ରଖିଥିଲେ ତାହା ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ କଣ କହିବା ଭାଗବତ ଗୀତା କହି କହିକିରି ଅଗ୍ନି ବାବା ମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲେ ଆମେ ଦଉଛୁ ମୁଁ ତ ମାସେ ହେଲା ହିନ୍ଦୀ କହି କହି ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆରେ ହଉ ହିନ୍ଦୀରେ ହଉ ଇଂରାଜୀ ଆଜି ମାନବିକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଇଏ ସତସଙ୍ଗ କରିବା କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ଅଧର୍ମ ନାଶ ହଉ ବୋଲି ମୁହଁରେ କହିଲେ ଅଧର୍ମ ନାଶ ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଇଏ ସଂକଳ୍ପ ଆମେ ସେବା ଠାରୁ ବଡ଼ ପୂଜା ଫୁଲମାଳ ସେବା ହିଁ ଭଗବାନ
ଥରେ ଗୋଟେ ଭୋକିଲା ଲୋକ ପେଟ ପୁରେଇ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ, ସିଏ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତମ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ବାପା ପାଇଁ, ସେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇକିରି ଇତିହାସ। ହଉ କଥା କହିପାରୁନି, ଆଜିର କଥା କହିନି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ପୁଣି କାଲି ଟିକେ କଥା ଭିତରେ କଣ କଥା କହିବି, ଆଉ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଯୋଉମାନେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆହୁରି ଆସନ୍ତୁ, ଟିକେ ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ। ହଉ ରହିବ ସେଇ ନାମ ହରେ ହରେ কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে 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 রাম Hare
Krishna